آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ والسلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا فرمان وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی کیا عبادت کرنا۔ یاد رکھیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے۔ اور عبادت کے حوالے سے دین اسلام کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عبادت کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے اسلام کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی تشنگی ہو۔ اور یاد رکھیں، کس مہینے میں کیا عبادت کرنی ہے اور کس جگہ کیا عبادت کرنی ہے، کس وقت کیا عبادت کرنی ہے، اور پھر مرد اس کی عبادت کا طریقہ، عورت اس کی عبادت کا طریقہ، ایک صحت مند اس کی عبادت کا طریقہ، ایک بیمار اس کی عبادت کا طریقہ۔ غرض ہے کہ کسی قسم کی کوئی تشنگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی پہلو کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ اور اللہ پاک نے جو دین دیا ہے عبادت کے حوالے سے، اس سے زیادہ خوبصورت دین ہے ہی نہیں، جس کا نام دین اسلام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے حوالے سے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان بھی کیا ہے، اور کہنے کی چیز تھی تو آپ نے کہا ہے، اگر کرنے کا کوئی طریقہ واضح کرنا تھا تو کر کے دکھایا ہے۔ قولی، فعلی، تقریری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت کے حوالے سے مکمل وہ موجود ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ 14 کا دن ہوتا ہے اور 15 کی رات ہوتی ہے، تو اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سارا سال انتظار کرتے ہیں اس عبادت کے لیے، سارا سال کہ ہم نے اس رات عبادت کرنی ہے۔ کل ہی مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک خاتون، وہ بیمار تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، میں جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤں، میں نے شب برات منانی ہے اور میں نے اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ میں نے ایک موٹر سائیکل بنانے والا مستری، اس کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کل میں دکان بند رکھوں گا اور میں نے ساری رات جا کے قلعے کے اوپر عبادت کرنی ہے۔ یہ الفاظ میں نے خود سنے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس عبادت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم اس رات عبادت کر لیں گے تو ہمارے سارے سال کی کمی کوتاہی بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اس طرح کا ذہن بنا ہوا ہے۔ آئیے، اس رات کے حوالے سے اگر کوئی عبادت ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوگی، آپ نے یہ عبادت کی بھی ہوگی، کیونکہ نبوی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 23 سال کی جو یہ زندگی ہے، یہ نبوی زندگی، اس میں کم سے کم
23 मरतबा तो शाबान का महीना आया होगा। और देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के मौके पे क्या किया, ईद उल अज़हा के मौके पे क्या किया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में कैसे इबादत करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा किन किन दिनों का रखते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफ़र हज़र की जो इबादत है वो महफूज है। हत्ता कि वो इबादत जो सिवाय घर के अफराद और किसी को भी पता नहीं था, अल्लाह ने उस इबादत के तरीके को भी उम्मत के सामने नुमायां कराया है। किन के ज़रिए? आपके जो अहल खाना थे उनके ज़रिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बाकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुद्दाम थे जो आपके साथ रहते थे सफ़र हज़र में, उन्होंने उस इबादत को भी बयान किया है। तो अगर शाबान के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई इबादत होती या कोई रोज़ा होता शब बरात के हवाले से, तो लाजिमन कुतुब हदीस में वो महफूज होता। आइए, जितनी भी हदीसें हैं, क्योंकि ये हमारा दर्स यूट्यूब पे ये अपलोड किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं, इसलिए मेरा पूरी दुनिया में ये चैलेंज है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भाई कोई इसको देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरा चैलेंज है कि अगर एक हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ, वो ज़ईफ़ ना हो, मौजू ना हो, मुरसल ना हो, मौज़ल ना हो, मुनक़ते ना हो, और ज़ईफ़ की किसी भी किस्म का उसके अंदर अमल दखल ना हो, वो मुस्तनद हो, मुत्तसिल हो, वो सही हो, और उसकी सनद में किसी किस्म का कोई रावी मजरू ना हो, एक हदीस ऐसी पेश करें जिसमें इस शब बरात के हवाले से कोई इबादत, उसका ताल्लुक नमाज से है, उसका ताल्लुक तिलावत से है, उसका ताल्लुक सदका व खैरात से है, या उसका ताल्लुक किसी ज़िक्र अज़कार मखसूस से है, एक हदीस पेश कर दें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन के हवाले से कोई रोज़ा, ख़ास इस दिन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मुतलक शाबान के रोज़ों की बात नहीं है, इस दिन के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने अय्याम बीज के रोज़ों को मखसूस किया है, आप यौमुल इस्नैन और यौमुल खमीस के रोज़े को आपने ख़ास किया है, या इसी तरह यौम आशूरा के रोज़े को ख़ास किया है, या इसी तरह अरफात के यौम अरफा के रोज़े को ख़ास किया है, ऐसे ही अगर शब बरात के हवाले से इस दिन का रोज़ा या इस रात की कोई इबादत, इस हवाले से सिर्फ एक हदीस जिसके अंदर किसी किस्म का कोई नक्स, कोई जरा और कोई उसके अंदर रावी ज़ईफ़ ना हो, एक हदीस पेश कर दें, इंशाअल्लाह मैं इसी तरह फिर ही ऐलान कर दूंगा कि ये एक हदीस थी जो हमारे इल्म में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौली तौर पर, फेली तौर पर, तकरीरी तौर पर, ना आपकी कोई कौली हदीस है, ना फेली हदीस है, ना तकरीरी हदीस है, जिससे ये साबित हो कि इस रात के हवाले से या इस दिन के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मखसूस बात। हाँ, जो करने का काम है वो अवामुन नास को ना बतलाया जाता है और ना उनको समझाया जाता है। वो करने का काम क्या है? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखते थे। तो ये है वो करने का काम जिसकी तरफ आवाम को मुतवज्जे नहीं किया जाता। ये शब बरात में एक तबका तो वो है जो चरागां करता है, जो बारूद को जलाता है और जो रात दिन हल्ला गुल्ला करके लोगों के सुकून को तबाह बर्बाद करता है, एक तबका वो है। और दूसरा तबका वो है जो इबादत गाहों को चरागां करता है और सारी रात इबादत करता है। और इबादत के तरीके तरह तरह के हैं। याद रखें, अगर कोई इबादत का तरीका होता तो वो तरीका एक ही होता, क्यों कि इबादत के तरीके बताने वाले सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप देखते हैं कि तरह तरह की इबादत के तरीके लोगों ने ईजाद किए हैं। ये दलील है इस बात की कि ये अपनी मर्जी से उन्होंने किए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम शाबान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, अपने जिस्म को रमज़ान के लिए तैयार करें। आने वाले महीने में मुसलसल रोज़े रखने हैं। अलबत्ता एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निस्फ शाबान के बाद रोज़ा ना रखो। उस हदीस का मतलब क्या है? उस हदीस का मतलब एक तो ये है
کہ مسلسل روزے اس طرح نہ رکھو کہ ممکن ہے کہ رمضان میں تمہارا جسم کمزور ہو جائے اور پھر روزے نہ رکھ سکو، تو اس لیے نصف شعبان کے بعد۔ دوسرا، وہ آدمی جس کی یہ عادت ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے آگے نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ ساتھی جس کی یہ عادت ہے کہ وہ مہینے کے مخصوص ایام میں کوئی روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے نصف شعبان کے بعد جو جسمانی طور پر کمزور ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر مسلسل روزے رکھیں گے تو جسم کمزور ہوگا اور رمضان مبارک میں ممکن ہے وہ کوئی بیماری کی وجہ سے روزے پورے نہ رکھ سکیں۔ باقی سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یا کسی کی عادت ہے کہ وہ روزے ہر مہینے 11 مہینے ہی رکھتا ہے تو وہ اس مہینے میں بھی نصف شعبان کے بعد روزہ۔ اور دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور شعبان میں فرق ہونا چاہیے، متصل نہ ہو، ملا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ مسلسل شعبان کے رکھو، آگے رمضان شروع ہو اور رمضان اور شعبان کا آپس میں فرق نہ ہو۔ یہ فاصلہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، درمیان میں وقفہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔